بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاعراب المحلی، اعراب محلی اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی مبنی کلمہ حالت رفع یا حالت نصب یا حالت جزم یا حالت جر میں واقع ہو، اور وہ ظاہر بات ہے وہ مبنی ہوتا ہے، تو مبنی تو کسی ایک چیز پر ہوتا ہے، یا تو مبنی علی الفتح ہے، یا مبنی علی السکون ہے، یا مبنی علی الکسر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ فرض کریں مبنی علی الفتح ہے اور مبتدا کی جگہ پہ واقع ہے۔ اب یہ مبنی کلمہ ہے، اس کے اوپر تو فتح آئے گا، زبر آئے گا، تو اب یہ جو ہے اور مبتدا ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس پر ضمہ آئے، تو اس وقت پھر ہم محلی اعراب بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ محلاً مرفوع ہے، مبنی علی الفتح اور محلاً مرفوع۔ اسی طرح سے اگر وہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اور منصوب و مفعول بھی چونکہ منصوب ہوتا ہے تو وہ کلمہ منصوب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ وہ مبنی ہوتا ہے، مبنی علی السکون بھی ہو سکتا ہے، مبنی علی الکسر بھی ہو سکتا ہے، مبنی علی الضم ہو سکتا ہے، تو اس وقت یہ تقاضا کرے گا اس کے منصوب ہونے کا، مفعول بھی کی وجہ سے ترکیب میں چونکہ واقع ہو رہا ہے، لیکن یہ مفعول بھی ہونے کے باوجود بھی وہ مبنی ہوگا، کلمہ مبنی ہے، تو اس وجہ سے وہ یا تو مرفوع آئے گا، اس کے اوپر ضمہ ہوگا یا کسرہ ہوگا یا فتح ہوگا، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ مبنی علی الفتح یا مبنی علی الضم یا مبنی علی الکسر ہے، اور محلاً جو ہے یہ منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی کی جگہ واقع ہے۔ آپ مثالوں سے اس سبق کو غور یعنی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں، انت رجل مہذب، انت آپ، رجل مہذب تم ایک مہذب آدمی ہو، تو انت مبتدا ہے اور رجل مہذب یہ خبر ہے۔ انت مبتدا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ انت جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ مبنی علی الفتح ہے، تو اس وجہ سے یہ مبنی علی الفتح ہے اور محلاً مرفوع ہے۔ کیوں محلاً مرفوع ہے؟ اس لیے کہ رفع کے محل میں واقع ہے، اس جگہ میں واقع ہے جہاں پر جو ہے اعراب رفع کا ہوتا ہے، تو محلاً مرفوع ہے، لیکن حقیقتاً بظاہر جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ انت یہ مبنی علی الفتح ہے۔ اسی طرح سے ساعدت، میں نے مساعدہ کیا، میں نے مدد کی، ہؤلاء المساکین ان مسکینوں کا، تو ہؤلاء یہ محلاً منصوب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو ہے مبنی علی الکسر ہے اور محلاً منصوب ہے۔ کیوں محلاً منصوب ہے؟ اس لیے کہ مفعول بھی کی جگہ واقع ہو رہا ہے۔ عطفت علی ھذا المریض، میں نے اس مریض پر شفقت کی، تو ھذا یہ جو ہے اسم اشارہ ہے اور مبنی علی السکون ہے، ھذا آخر میں الف ہے اور الف ساکن ہوتا ہے، تو ھذا مبنی علی السکون ہے، باوجود یہ کہ محل جر میں واقع ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہے۔ لا تشربن الماء الکدر، لا تشربن، تو یہاں پر تشربن جو ہے یہ مبنی علی الفتح ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب اس کے ساتھ متصل نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ آ جائے تو اس وقت جو ہے فعل امر جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ تو لا تشربن، اب یہ لا تشربن جو ہے یہ لا ناہیہ کی وجہ سے یہ مجزوم ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ مبنی علی الفتح ہے اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ فی محل جزم، لا تشربن یہ جو ہے لا تشربن مجزوم، عفوا لا تشربن یہ فعل امر ہے اور مبنی علی الفتح ہے، فی محل جزم، لا تشربن الماء الکدر، گدلا پانی نہ پیو۔ البحث، کلمۃ انت فی المثال الاول مبتدا، انت جو کلمہ ہے پہلی مثال میں مبتدا ہے، ولم تظہر علیہ الضمہ، اس پر ضمہ ظاہر نہیں ہے، لانها مبنیۃ، اس لیے کہ یہ کلمہ مبنی ہے۔ ولو ان اسما معربا حل محلہا، اگر کوئی اسم معرب اس کی جگہ آتا لکان مرفوعا بالضمہ، تو مرفوع بالضمہ ہوتا، ولذلك يقال في اعرابها انها مبنیۃ علی الفتح، اس وجہ سے اس کے اعراب میں کہا جاتا ہے کہ یہ مبنی علی الفتح ہے، فی محل رفع، محل رفع میں، جگہ تو رفع کا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مبنی علی الفتح ہے، اس وجہ سے اس پر فتح ہی آئے گا۔ اور اس کی جگہ اگر کوئی معرب اسم ہوتا، فرض کرے زید ہوتا، تو ہم کہتے کہ زید رجل مہذب، تو زیدن ہم پڑھتے، پھر زیدہ نہ پڑھتے، زیدن پڑھتے، تو زیدن کی جگہ چونکہ یہ انت آیا ہے تو انت مبنی علی الفتح ہے لیکن فی محل رفع ہے۔
इसी तरह से कलिमत हाउलाई फिल मिसाल सानी मफूल बिही, ये हाउलाई ये मिसाल दूसरी मिसाल में मफूल बिही ये तरकीब में वलम तज़हर अलैहा अल फ़तह लिअन्नहा मबनिया, उस पर फ़तह ज़ाहिर नहीं है क्योंकि ये मबनी है। वलो अन्ना इस्मन मुअरबन हल्ल महल्लहा, अगर इसकी जगह कोई और इसम आ जाता मुअरब इसम लकाना मनसूबन बिलफ़तह, तो उस वक़्त ये मनसूब बिलफ़तह होता। वलिज़ालिका युक़ालु फ़ी इअराबिहा इन्नहा मबनियतुन अलल कसर फ़ी महल्ल नस्ब, कि ये जो हाउलाई कलमा है ये मबनी अलल कसर है लेकिन महल्ल नस्ब में। वलिहाज़ा सबब युक़ालु फ़ी इअराब कलिमत हाज़ा फ़िल मिसाल सालिस, तीसरी मिसाल में हाज़ा जो है उसके बारे में कहा जाता है इन्नहा मबनियतुन अला सुकून, वो मबनी अला सुकून है फ़ी महल जरिन महल जर में, लिअन्नहा मस्बूक़तुन बिहर्फ़ जर, इसलिए कि उससे पहले एक हर्फ़ जर आया है। और फ़ी एराब तशरबन्ना, तशरबन या तशरबन्ना उसकी फ़िल मिसाल अखीर आखिरी मिसाल में हम यूँ कहते हैं कि इन्नहु मबनियुन अलल फ़तह, कि ये ला तशरबन्ना जो है ये मबनी अलल फ़तह है फ़ी महल जज़मिन, जज़म की जगह में, लिबिनाइही, अच्छा ये मबनी अलल फ़तह क्यों है, इस वजह से मबनी अलल फ़तह है चूँकि ये मबनी है। व दुख़ूल इला अन्नाहियत अलैहि, और महल जज़म में क्यों है, महल जज़म में इसलिए है कि ला नाहिया उस पर आया है, और ला नाहिया जब आता है तो वो फ़ेल मुदारे को जो है मजज़ूम बना देता है। अलक़ाइदा इज़ा वक़अत कलिमतुन मबनियतुन फ़ी मौदिअन मिन मवादिअ अर्रफ़्इ अव अन्नस्बि अव अल-जर्र अव अल-जज़्म, जब कोई मबनी कलमा वाक़े हो रफ़े नसब और जर और जज़म के मवादे में से किसी मौदे में किसी जगह में, ला यतग़य्यरु आखिरुहा, उसका आखिर नहीं बदलता। व युक़ालु इन्नहा फ़ी महल रफ़िन, तो उसके बारे में फिर कहा जाता है कि महल रफ़ में है या महल नसब में है या महल जर में है या फिर महल जज़म में है, अला हसब मौदिअहा फ़िल जुमला, उसके जुमले के एतबार से कि उस किस तरह आता है, वो रफ़ी की जगह में फ़ाइल बनकर आता है, मुब्तदा बनकर आता है, ख़बर बनकर आता है, या फिर वो जो है मफ़ूल बिही बनकर आता है या मजरूर आता है। तो जिस तरह आता है उस वक़्त फिर कहा जाता है कि ये जो है महल रफ़ा में है या महल नसब में है या महल जर में। बय्यन मा फ़िल इबारतिल आतियत मिनल कलिमातिल मबनिया, आने वाली इबारत में जो मबनी कलिमात है फ़ी महल रफ़ा में, वल्लती फ़ी महल नसब, और वो कलिमात की जो महल नसब में है, वल्लती फ़ी महल जर, और वो कलिमात की जो महल जर में है, वल्लती फ़ी महल जज़म, और वो कलिमात की जो महल जज़म में है, सब बयान करो। रअयतु रजुलन मिनल्लज़ीना जर्रबुल उमूर फसअलतुहु अन अस्सिफ़ात अल्लती तुक्सिबुल इंसान क़बूलन फ़ी हाज़िहि दुनिया फ़क़ाल आमिल अन्नास बिमा तुहिब्बु अन युआमिलूक बिही वजामिल मन युजामिलुक वला तुक़स्सिरन्न फ़ी वाजिबिन अलैक वला तुमक्किनन्न वाशियन अन युफ़सिद मा बैनक व बैन अन्नास। वाशी कहते हैं चुगलखोर को, एक की खबर दूसरों तक पहुँचाने वाले को। ज़ाइल अस्मा अल मबनिया अल आतिया फ़ी जुमल मुफीदा, आने वाले मबनी अस्मा को मुफीद जुमलों में रखो। बहैस तकून मर्रतन फ़ी महल रफ़ा, इस तरह से कि एक बार तो महल रफ़ा में हो और दूसरी दफ़ा महल नसब में हो और तीसरी दफ़ा महल जर में हो। कौन कौन से मबनी कलिमात हैं, अस्मा है अल्लज़ी, हाउलाई, मा और मा हादिही। अक्किदिल अफ़आल आतिया बिन नून ताकीद, तौकीद, आने वाले अफ़आल को नून तौकीद से मुअक्कद कर दो। मज़ाहा फ़ी जुमल मुफीदा, फिर उनको जुमले मुफीदे में रखो। बहैस तकून फ़ी महल जज़म, महल जज़म में हो, इस तरह से रखो। यअकुलु, यतहद्दसु, युसाइदु और यज़रअु। तमरीन फ़िल एराब, तरकीब में भी एक तमरीन है। हज़र मन साअदनाहु, हज़र फ़िअलुन मादिन मबनियुन अलल फ़तह, और मन फ़ाइलुन मबनियुन अला सुकून फ़ी महल रफ़ा, चूँकि फ़ाइल मरफ़ू होता है लेकिन ये मबनी अला सुकून है मन, तो इस वजह से महल रफ़ा में है। साअदनाहु, साअदना, साअद फ़ेल मादी मबनी अला सुकून और ना फ़ाइल मबनी अला सुकून फ़ी महल रफ़ा, और हु ज़मीर मफ़ऊल बिही, वल्हाउ मफ़ऊलुन बिही मबनी अला ज़म फ़ी महल नसब व महल नसब मफ़ऊल बिही। आरिबिल जुमल अल आतिया, आने वाले जुमलों की तरकीब कर दो। हादिही वर्दतुन जमीलतुन, ये खूबसूरत फूल है गुलाब का। ला तहतक़िरन्न अहदन, किसी को हक़ीर हरगिज़ न समझना। शरिबतु दवा अल्लज़ी वसफ़हु तबीबु, मैंने वो दवाई पी ली जो डॉक्टर ने बताई थी।